నమస్తే వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. వాయిదాల సంస్కృతితో పేదలకు నష్టమన్న రాష్ట్రపతి, పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని న్యాయ నిపుణులకు విజ్ఞప్తి. అన్నచక్ర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి, ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో పారదర్శకత పెంచేందుకేనని వెల్లడి. సిఎస్ఆర్ సేవా కార్యక్రమాలలో కియా పరిశ్రమ భేష్, చంద్రబాబు కృషితోనే కియా ఏర్పాటైందన్న మంత్రి సుభాష్. సకాలంలో న్యాయం జరగకపోతే న్యాయం జరగనట్టే భావించాలని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. ఒడిశా భువనేశ్వర్ లో ఆమె నూతన జ్యుడిషియల్ కోర్టు కాంప్లెక్స్ ను ప్రారంభించారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా నూతన కోర్టు సముదాయాన్ని రూపొందించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. న్యాయ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఆధునిక టెక్నాలజీ వినియోగం, అలాగే న్యాయస్థానాల్లో ఆధునిక సౌకర్యాల పట్ల ఆమె సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ న్యాయ వ్యవస్థ సజావుగా సాగేందుకు ఇవి దోహదపడతాయని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ వాయిదా సంస్కృతి వల్ల పేదలు ఎక్కువగా నష్టపోతున్నారని, తరచుగా కోర్టుకు వచ్చేంత డబ్బు సమయం వారికి ఉండవని పేర్కొన్నారు. సామాన్య ప్రజల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా వాయిదాల సంస్కృతిని నివారించే మార్గాన్ని అన్వేషించాలని న్యాయ వ్యవస్థలోని భాగస్వాములకు ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. న్యాయ విషయాలకు సంబంధించి సామాన్యులకు భాష కూడా ఒక అవరోధమే అని చెప్పారు. కొన్ని సందర్భాల్లో న్యాయవాది తమ తరపున ఏం వాదిస్తున్నారో, న్యాయమూర్తి ఎలాంటి అభిప్రాయం చెప్తున్నారో వారికి అర్థం కావడం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. కోర్టు తీర్పులు ప్రాంతీయ భాషల్లోకి అనువదింపబడడం పట్ల రాష్ట్రపతి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పరిశేషରେ ఏ క్షేత్ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲିଗାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ସ ଆକ୍ଟ 1879 ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତର ମହିଳାମାନେ ଓକିଲାତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଝିଅମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ସୁଖର କଥା, ଆଇନ ବୃତ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ 52% ପୁରୁଷ ଅଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ 48% ମହିଳା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ आशावादी। सजन मंडली, भारत सरकार न्याय व्यवस्था रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिसंती। आपण माने जानिसंती जे गत जुलाई 1 देश रे भारतीय न्याय संहिता को कार्यकारी करा जाउछि। दंड संहिता स्थाने न्याय संहिता कार्यकारी करिबा एक समयोपयोगी पदक्षेप। यह द्वारा एक उपनिवेशवादी अवशेषर अवसान घटिछि। दंड स्थान रे न्याय को गुरुत्व देवा एक सकारात्मक दृष्टिभंगीर परिचायक। साधारण लोक माने निर्भय किपरि न्याय व्यवस्था सहित जोड़ी होई पारिबे ताहा एक महत्वपूर्ण प्रसंग। अनेक समय साधारण लोक माने कोर्ट कचेरी को आसीबा पई केवल आर्थिक असुविधा कारणर अमंग हुअंती ता नुहे, कोर्ट कचेरी प्रति सेमानकर मनरे भय मध्य थाए। ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम मु कही जेपरिक गोटे रोगीटे जितेबले हॉस्पिटल को जाए व्हाइट कोट देखी बेले बेले से भय करें तार ब्लड प्रेशर बढ़ी जाए था। सेहीपरि जड़े कोर्ट कचेरी रे न्याय आशारे जाइथिबा व्यक्तिर मध्य जेहेतु से बहुत जिनिसरे अज्ञ तेणु से शंकी जाए था। वकील और हाकिमान को देखी से माने शंकी जाती, मन कथा कही पारती ना। स्वाधीन भाव में भय स्थान ना, स्वाधीन भारत में भयर स्थान ना। जदि जड़े साधारण नागरिक शासन शासक प्रकाश प्रशासक पुलिस और हाकिम को भय करे ताहले प्रकृत अर्थे ता पाखरे कौन स्वाधीनता अच्छी? यही परिप्रेक्षी विश्वकवि रवींद्रनाथ कविता मोर मन पड़ू, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर and the head is held high। जेउठी बिना भयरे मुंड टेकी चाली हेउथिबो सेहीपरि एक आदर्श राज्यर परिकल्पना करिसंती विश्वकवि एवं सेही आदर्श व्यवस्था आड़कू भारत उन्मुख हेउची। एहा से ईश्वरक निकट रे प्रार्थना भी मध्य करिसंती। सुतरां कोर्ट कचेरी सरकारी दफ्तर थाना आदि रे एक आत्मीय वातावरण रहिबार आवश्यकता रही।
ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ଥିଲୁ, ଆଇନଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆଇନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଆମର ଯୋଉ ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାକୁ ଉପଶମ କରିବା ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି 2047 ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେ ଦିନ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିପାରିବା? ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆବସ୍ଥା ରହିଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଏଠାରେ ନବନିର୍ମିତ କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, జై భారత్, వందే ఉత్కళ జనని। దేశంలో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని పెంచే చర్యల్లో భాగంగా అన్నచక్ర కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ఆహార ప్రజా పంపిణీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభించారు। ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పీడీఎస్ సరఫరా విధానం సరళిలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి। దీని ద్వారా ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ఆధునీకరణ జరిగి దేశవ్యాప్తంగా ఏకరీతి విధానంలో ఆహార ధాన్యాల పంపిణీ కార్యక్రమం సజావుగా సక్రమంగా సాగుతోంది। ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి జోషి మాట్లాడుతూ ఈ వినూత్న చర్యలు పీడీఎస్ అమలులో పారదర్శకత, సామర్థ్యంతో పాటు జవాబుదారీతనాన్ని పెంపొందిస్తాయని అన్నారు। ఈ చర్యలు రాష్ట్రాల ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను సబ్సిడీ క్లెయిమ్ యంత్రాంగాన్ని ఆధునీకరించే లక్ష్యంతో పనిచేస్తాయని మంత్రి వివరించారు। అదేవిధంగా జాతీయ ఆహార భద్రత చట్టానికి సంబంధించి సబ్సిడీ క్లెయిమ్ అప్లికేషన్ పేరుతో ఒక పోర్టల్ ను కూడా కేంద్ర మంత్రి ప్రారంభించారు। ఈ పోర్టల్ ద్వారా ఆహార ధాన్యాలపై రాయితీల విడుదల, వివాదాల పరిష్కారం మొదలైనవి అందుబాటులోనికి వస్తాయి। भारत सरकार के मंत्री श्री BL वर्मा जी, श्रीमती निमुबेन जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री संजीव चोपड़ा जी, एडिशनल सेक्रेटरी शंतमनु जी, कंट्री डायरेक्टर UNWFP, CMD FCI, डायरेक्टर IIT Delhi, distinguished guests, foreign dignitaries, senior officials, friends from media, officials from the state government, esteemed participants, ladies and gentlemen. डिजिटल मीडिया या डिजिटल इंडिया या डिजिटलाइजेशन के कारण बहुत बड़ा बदलाव देश में आया है। ये सब हमको स्वयं अनुभव भी हो रहा है। भाषण तो बहुत हुआ है, मैं लंबा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन तो 2014 में मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन के नाते मैं काम करता। उस टाइम मैं मंत्री नहीं था, मैं कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी था और उसी के साथ मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस था। तो 17-18 में when we try to assess ये जो सिंपल आधार कार्ड लिंकिंग with the phone number of the LPG beneficiaries और उनका बैंक अकाउंट, ये सिर्फ लिंकिंग का एक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया। That started in somewhere in the 15 and हमने उसको एग्जामिन किया स्टैंडिंग कमेटी में
2019 से पहले, इधर बात मत करो यार, आप बाजू में बैठ के खड़े होके, 2014 में 3-4 वर्ष के बाद जब उसका हमने असेसमेंट किया, the total saving for the country was 33,000 crores. This is what reported to me on that day, the officials who were present. सिंपल था, ये बहुत बड़ा उस टाइम टेक्नोलॉजी हुआ था ऐसा नहीं है, सिर्फ मैपिंग किया गया था। उसके बाद डीबीटी किया, डीबीटी से तो इतना बड़ा हमको लाभ मिला, आधार, जनधन और मोबाइल जाम कहलाते थे, इसको अभी भी जाम बोलते हैं। कई जगह ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन ये जाम अलग है। इसके कारण 3 लाख करोड़ तक लाभ हुआ जहां लीकेज होता था। शायद भारत देश में आईटी इंजीनियर्स भी बहुत थे, हम आईटी सर्विसेज के लिए हमारे बच्चों को दुनिया के और देशों में भेजते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी उपयोग करके देश में लीकेज और भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं। इसका जो अगर कोई विजन देखा तो नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। इसका कारण है देश में आज बदलाव है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरा भ्रष्टाचार मिट गया है, लेकिन द कंसिडरेबली लीकेज हैज बीन रिड्यूस्ड। दिस नोबडी कैन डिनाई इट। जब भी डिजिटल इंडिया का भी बात होता था, डिजिटल ट्रांजैक्शन का बात होता था, फोन पे बात होता था, यूपीआई का बात होता था, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग आर्टिकल भी लिखते थे, ये तो अनपढ़ों का देश है, इधर इलिटरेसी बहुत है, गांव में रहते हैं। लेकिन कितना बड़ी मात्रा में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया। हमारे डिपार्टमेंट में ही पीओएस का ई-पीओएस ना, वो ई-पॉस शुरू किया। కియా పరిశ్రమ ఏర్పాటుతో యువతకు మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు లభించాయని కార్మిక పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ తెలిపారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ఎర్రమంచి గ్రామం వద్ద ఉన్న కియా కార్ల తయారీ పరిశ్రమను వస్త్ర పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి సవితితో కలిసి సందర్శించారు. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కియా పరిశ్రమ స్థాపనకు ఎంతగానో కృషి చేశారని మంత్రి గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం కియా పరిశ్రమతో పాటు అనుబంధ సంస్థలలో సుమారు 20,000 మంది ఉపాధి పొందుతున్నారని చెప్పారు. కియా పరిశ్రమ చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులపై పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ను మంత్రులు వీక్షించారు. ఫైర్ మాక్ డ్రిల్ లో భాగంగా అకస్మాత్తుగా అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన భద్రతా చర్యలను ఎదుర్కొన్న డెమోను తిలకించారు. మేడం అంతే కదా. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు విశాఖ పర్యటనలో భాగంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయాన్ని సందర్శించారు. భారత రాజ్యాంగ రూపకర్త డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 68వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని కార్యాలయంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఆయనతో పాటు పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల ప్రభావంతో తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లోని జలాశయాలు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. నీటి నిల్వలు పూర్తి స్థాయికి చేరుకోవడంతో గోగర్భం డ్యాం వద్ద టీటీడీ బృందం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి జలహారతి సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు శాంతారాం, డిప్యూటీ యువ లోకనాథం, వాటర్ వర్క్స్ ఈఈ సుధాకర్, విజీవ సురేంద్ర, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అదనపు ఈవో మాట్లాడుతూ వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవడంతో తిరుమలలోని గోగర్భం, ఆకాశగంగా, పాప వినాశనం డ్యాములు పూర్తిగా నిండాయని తెలిపారు. మరోసారి వర్షం పడితే కుమారధార, పసుపుధార డ్యాములు కూడా నిండిపోతాయని చెప్పారు. ప్రస్తుత నీటి నిల్వలు 300 రోజుల తాగునీటి అవసరాలకు సరిపోతాయని తెలియజేశారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. మీ అందరికీ తెలుసు, ఇటీవల పడిన వర్షాల వలన తిరుమలలో ఉన్న అన్ని డ్యాముల్లో కూడా దాదాపుగా నిండు కుండలాగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. దాంతో చైర్మన్ గారికి
ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్ చేద్దాం, దానివలన ఒక అవేర్నెస్ కూడా వస్తుంది, దానివల్ల ఒక రకంగా వాటర్ కన్జర్వేషన్కి సంబంధించి కూడా అని చెప్పి ఈరోజు హారతి ఒక కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మనందరం కూడా ఇప్పుడు గోగర్భం డ్యామ్ దగ్గరికి వచ్చున్నాము. సో దీనివల్ల మనకి పైన మీకు తెలుసు 5 డ్యాములు ఉన్నాయి. ఈ 5 డ్యాముల్లో కూడా 3 డ్యామ్స్ దాదాపుగా నిండిపోయాయని చెప్పొచ్చు. ఇంకొక 2 మాత్రమే, కుమారధార, పసుపుధార 2 డ్యాములు కూడా ఇంకొకసారి వర్షం పడితే ఖచ్చితంగా అవి 2 కూడా నిండిపోతాయి. దీనివల్ల ఇప్పుడు ఈ 5 డ్యాముల్లో ఉన్న ఈ రోజుకున్న నీటి మట్టం అలానే కళ్యాణ్ డ్యామ్కి మనకు వచ్చే షేర్ను కూడా కలుపుకుంటే దాదాపు 300 రోజుకి మనకి వాటర్ గ్యారంటీ ఉంది తిరుమలకి. దీనివల్ల మనకి ఏ రకమైన ఇబ్బందులు రాబోయే రోజుల్లో ఈవెన్ సమ్మర్కి వచ్చే ఏ రకమైన సమస్యలు కూడా ఉండవని అనుకుంటున్నాము. సో దీంట్లో ప్రధానంగా మనం రోజుకు కూడా దాదాపు 50 లక్షల గ్యాలన్లు వాడటం జరుగుతుంది. దీంట్లో 20 లక్షల గ్యాలన్లు మన రిసోర్స్ నుంచి ఇక్కడ పైన వాటి నుంచి తీసుకుంటే 30 లాక్ గ్యాలన్స్ తిరుమలలో మన తిరుపతి కళ్యాణ్ డ్యామ్ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని బేసికల్గా మనకి వాటర్ ప్రొటెక్షన్ అంటే వాటర్ మనకి రాబోయే సమ్మర్లో ఏ రకమైన ఇబ్బందులు ఉండవు అనే చెప్పడానికి ఒక ఉపయోగపడుతుంది. సో చైర్మన్ గారు ఇనిషియేటివ్ ద్వారా ఈరోజు మనం ఈ గంగమ్మ తల్లికి హారతి ఇచ్చి మన యొక్క సంతోషాన్ని వెలబుచ్చడం జరుగుతుందన్నమాట. కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు, పర్యాటక శాఖల సహాయ మంత్రి సురేష్ గోపి విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వారి క్షేత్రాన్ని సందర్శించి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆలయ అధికారులు ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికి ఆహ్వానించారు. అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం ఆలయ పండితులు కేంద్ర మంత్రికి ఆశీర్వాదం అందజేయగా అధికారులు అమ్మవారి శేష వస్త్రాన్ని, ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. గీతా జయంతి పర్వదిన మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ నెల 11న సిరిపురం గురజాడ కళాక్షేత్రంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు లక్ష గీతాధన మహాయజ్ఞం, సంపూర్ణ గీతా పారాయణం ఘనంగా నిర్వహించనున్నామని విశాఖ సాగర్ నగర్ ఇస్కాన్ దేవాలయం అధ్యక్షులు సాంబదాస్ తెలియజేశారు. విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా త్రిదండి చిన్నజీయర్ స్వామి హాజరై అనుగ్రహ భాషణం చేయనున్నారని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ ఇస్కాన్ చైర్మన్ పరమ పూజ్య గురు ప్రసాద్ స్వామి మహారాజ్, భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ భీమా ప్రభు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కానున్నారని తెలియజేశారు. రోజు రోజుకి దిగజారిపోతున్నాయి. ఒక ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం కోసము మనకి చాలా అవసరం. మన భవిష్యత్ తరాలు యువతులకి ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని, భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి మనం పంచిపెట్టాలి. వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం దొరికితే మన సమాజంలో ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుంది, విద్యార్థుల మధ్యలోనే నిస్పృహ, నిరుత్సాహము, మానసిక ఆందోళన, అలాంటి ఎన్నో రోగాలతోని, మానసిక రోగాలతోని విద్యార్థులు గురి అయి ఉన్నారు. సో దీని నుంచి వాళ్ళు తప్పుకోవాలంటే భగవద్గీత జ్ఞానం ఎంతో అవసరం. ఎందుకంటే మన అందరికీ తెలుసు, భగవద్గీత అనేది కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమే కాదు, కానీ మానవ విలువలతో కూడిన ఒక కరపుస్తకం కోసం కూడా. ఆ పుస్తకం చదివితే, ఆ గ్రంథాన్ని చదివితే స్టూడెంట్స్లోనే ఒక మంచి వాల్యూస్, దృఢ నిశ్చయం అలాంటి ఎంతో మంచి గుణాలు పెరుగుతాయి. అయితే మేము ఇస్కాన్ టెంపుల్ మీ అందరికీ తెలుసు, దక్షిణ భారతంలో అతిపెద్ద రాధాకృష్ణ టెంపుల్ మేము సాగర్ నగర్లో కడుతూ ఉన్నాము. సో మాకు వచ్చిన ఒక ఆలోచన ఏంటంటే, టెంపుల్ అనేసరికి కేవలం అక్కడ వచ్చి దేవుడు ఒక విగ్రహాల దర్శనమే కాదు, ఒక విద్యా కేంద్రం లాగా, ఒక హాస్పిటల్ లాగా తయారవ్వాలి. ప్రస్తుతం హాస్పిటల్ ఏంటంటే తాత్కాలికమైన రోగాల్ని క్యూర్ చేస్తుంది, కానీ టెంపుల్ అనేసరికి ఒక దేవాలయం భవరోగాల్ని తొలగిస్తుంది. అండ్ అదే కాదు, తర్వాత ఫ్యూచర్లోనే వాళ్ళు భవిష్యత్తులోనే చెడు కర్మాలు చేయకుండా చేస్తుంది జనాలకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇచ్చి. నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చెడు కార్యాలు చేయరు, చెడు దుష్ఫలాలు ఉండదు, వాళ్ళు ఆనందంగా సుఖంగా బ్రతకొచ్చు. సో ఒక ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం కోసం ఈ దివ్యగానాన్ని ప్రచారం చేయడం ఎంతో అవసరం. సో మేము ఒక దృఢ సంకల్పాన్ని తీసుకున్నాము. 1,00,000 గీతాలు, 1,00,000 గీతాసు ఉచితంగా విద్యార్థులందరికీ, విశాఖపట్నమే కాదు విశాఖపట్నం పరిసరంలో ఉన్న ప్లేసెస్లో కూడా విద్యార్థులు, కళాశాలలో ఉన్న విద్యార్థులందరికీ
ఈ భగవద్గీత అనేది మేము ఉచితంగా పంచుతాము. అయితే ఈ సంకల్పాన్ని భగవద్గీత ఆవిర్భావించిన రోజు అనగా గీతా జయంతి December 11th ఆ సంకల్పాన్ని తీసుకుంటూ ఒక మహాయజ్ఞాన్ని ఏర్పాటు చేశాము. అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ రోజు సామూహికంగా 700 శ్లోకాలు భగవద్గీత పారాయణ చేస్తూ గీతా మహాత్మ్యంని బోధిస్తూ అలానే 3000 మంది విద్యార్థులకి ఇన్స్టాల్మెంట్గా ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఉచితంగా ఇస్తాము. అలానే సంవత్సరం అంతా కళాశాలల్లో వెళ్ళి అక్కడ ఆ పుస్తకాల్ని ఎలా ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ వెళ్తాం. అయితే ఈ గీతా జయంతిలో తీసుకున్న ఆ సంకల్పం వచ్చే గీతా జయంతి వరకు 1,00,000 గీతాలు సంపూర్ణంగా మేము పంచుతామని ఆ సంకల్పాన్ని మేము తీసుకున్నాం. సో మా ఒక సంకల్పాన్ని ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికైనా బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికైనా చిన్నజీయర్ స్వామి త్రిదండి చిన్నజీయర్ స్వామి శ్రీ ఆయన కూడా వస్తున్నారు. అలాగే మా జీబీసీ గవర్నింగ్ బాడీ కమిషనర్ చైర్మన్ వరల్డ్ వైడ్ గురు ప్రసాద్ మహారాజు, అలాగే పుస్తక డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ పుస్తక ప్రింటింగ్ ఏదైతే ఇస్కాన్ ఇంటర్నేషనల్గా చేస్తున్నారు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ భీమాప్రభు ఆయన కూడా విశాఖపట్నం వస్తున్నారు. సో వీళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు ఒక ఆశీర్వాదంతో ఈ దృఢ సంకల్పాన్ని మేము తీసుకున్నాము. అండ్ గీత పంచడమే కాదు, గీత బోధించడం కూడా చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం పంచేస్తే వాళ్ళు ఏదో పెట్టుకుంటూ ఉంచుతారు ఇంట్లో. సో అందుకోసం మేము ఏం చేస్తామంటే మొన్ననే విజ్ఞాన్ కాలేజ్ విజ్ఞాన్ ఎడ్యుకేషనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తోని ఒక MOU సైన్ చేశాము. వాళ్ళ 7,000 స్టూడెంట్స్ని మేము భగవద్గీత బోధిస్తామని మేము ప్రారంభించాము. ఇప్పటికే మొన్ననే 10 days బ్యాక్ 200 స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ తరగతి అనేది మేము కంప్లీట్ చేశాము. సో అలానే నాట్ ఓన్లీ విజ్ఞాన్ అలాంటి ఎన్నెన్నో ఆధ్యాత్మిక కళాశాలలతోనే మేము ఈ యొక్క అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాము. దేనితోనైతే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి కూడా మేము పంచడమే కాదు బోధించడం కూడా చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆ గీతా జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు గీతాన్ని కేవలం పూజించడం కాదు, దాన్ని ఓపెన్ చేసి అధ్యయనం చేయాలి, జీవితంలో ఆచరించాలి. సో మా ఒక అభ్యర్థన ఏంటంటే ఇంత మంచి సంకల్పం తీసుకుంటున్నాం, ఇంకొక భవ్యమైన ఒక పెద్ద కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాము. విశాఖపట్నంలో ఉన్న అందరూ మాకు సహకారం ఇవ్వాలి. అండ్ మన ఒక ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం మనకి వైజాగ్లో కావాలంటే మనం అందరూ దీంట్లో పాల్గొవాలి. ఇది ఇస్కాన్ చేసిన ఒక సపరేట్గా చేసిన కార్యక్రమం కాదు, మనందరం కలిసి చేయాలి. అందుగురించి చాలా ఆధ్యాత్మిక సంస్థలకి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈ యొక్క గీతా 1,00,000 దాన మహాయజ్ఞలో అందరూ పాల్గొవాలి. సో ఆల్ వాలంటీరీ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇది మా ఇన్విటేషన్. అమెరికాలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 7.0గా నమోదైనట్టు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఉత్తర కాలిఫోర్నియా తీరంలో ఈ భూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి. ఈ నేపథ్యంలో యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది. మరోపక్క యుఎస్ నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే ప్రకారం ఉత్తర కాలిఫోర్నియాలోని హంబోల్ట్ కౌంటీలో 100 కిలోమీటర్ల వాయువ్య ప్రాంతంలో ఈ భూకంపం సంభవించింది. కాలిఫోర్నియాలో సుమారు 5.3 మిలియన్ల మంది ప్రజలు యుఎస్ నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ జారీ చేసిన సునామీ హెచ్చరిక ప్రాంతంలో ఉన్నారు. ఒరేగన్ స్టేట్ లైన్ నుండి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియా వరకు ఈ సునామీ హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పర్యాటక సాంస్కృతిక శాఖల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల పాటు జరగనున్న కృష్ణవేణి సంగీత నీరాజనం కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు, పర్యాటక శాఖల సహాయ మంత్రి సురేష్ గోపి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని విజయవాడలో ప్రారంభించారు. కేంద్ర మంత్రి తొలుత పర్యాటక శాఖ ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను సందర్శించారు. కొండపల్లి బొమ్మల స్టాల్ వద్ద కళాకారులతో కొద్దిసేపు ముచ్చటించి సుప్రసిద్ధ కొండపల్లి బొమ్మను మంత్రి కొనుగోలు చేశారు. భూ సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిర్వహిస్తున్న రెవెన్యూ సదస్సులను విజయవంతం చేయాలని విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరీంద్ర ప్రసాద్ అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. రెవెన్యూ సదస్సుల నిర్వహణపై జరిగిన జిల్లా స్థాయి సమన్వయ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రెవెన్యూ సదస్సులకు అధికారులు పూర్తి సమాచారంతో హాజరు కావాలన్నారు. సదస్సుల్లో అందించే సేవలకు ప్రజలు ఎటువంటి రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. రెవెన్యూ సంబంధిత సమస్యలను పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కరించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ సదస్సులకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తుందని కలెక్టర్ వెల్లడించారు. మన జిల్లాలో రెవెన్యూ సదస్సుల కార్యక్రమం అనేది 6వ తారీఖు నుంచి ప్రతి రెవెన్యూ విలేజ్లో మనము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. జిల్లాలో ఉన్న 11 మండలాల్లో 7 అర్బన్ మండలాలు, 4 రూరల్ మండలాలు అన్నింటిలో కూడా రెవెన్యూ విలేజ్ వారీగా ఈ సదస్సులు అనేది ప్రతిరోజు కూడా షెడ్యూల్ పరంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సదస్సులో మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అంటే తహసీల్దార్ వర్యులు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్, రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్, ఆ గ్రామానికి చెందిన విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక బృందంగా వెళ్ళి
వీటితో పాటు అనుబంధ శాఖలు ఫారెస్ట్ కావచ్చు, ఎండోన్మెంట్ కావచ్చు, రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, వీళ్ళొక్క సిబ్బంది కూడా వీళ్ళతో పాటు వెళ్ళి గ్రామం వారీగా సభలు ఏర్పాటు చేసుకొని రెవెన్యూ శాఖ సంబంధించిన సమస్యలన్నీ కూడా దీని ద్వారా పరిష్కారం చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజలు ఆఫీస్కు వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఫిర్యాదు ఇచ్చే పరిస్థితి పక్కన పెట్టేసి మనమే ప్రభుత్వమే ప్రజల దగ్గర వెళ్ళే విధంగా ఈ కార్యక్రమం అనేది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు స్థానికంగా పరిష్కారం చేయడానికి పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేయడం జరుగుతుంది. ప్రధానంగా మన గ్రామాల్లో చూస్తే ఎక్కువగా ఈ మధ్యలో జరిగిన రీసర్వే సంబంధించిన సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా 22A లాంటి సమస్యలు, అర్బన్ ప్రాంతం తీసుకుంటే ULC లాంటి ఇష్యూస్, దెన్ బర్త్ సర్టిఫికేట్, డెత్ సర్టిఫికేట్, ROR అంటే వెబ్లాండ్లో పేరు నమోదు చేయించుకోవడం, దీనికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఈ సదస్సుల ద్వారా పరిష్కారం చేయడానికి ఒక కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకోవడం జరిగింది. దాని మేరకు 6వ తారీఖు నుంచి మనము ఈ కార్యక్రమం ప్రతి గ్రామంలో కూడా మనము షెడ్యూల్ వారీగా చేపట్టడం జరుగుతుంది. గ్రామానికి వెళ్ళే ఈ రెవెన్యూ బృందం అనేది ఆ గ్రామానికి చెందిన రెవెన్యూ రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో ఉన్న జరాయితీ భూమిలో ఒక పట్టాదారు ఎవరు, అనుభవదారు ఎవరు అనే వివరాలు వెల్లడించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా ఆ గ్రామం నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులు మనము సోమవారం PGRS ద్వారా సేకరించిన ఫిర్యాదులు, అంతేకాకుండా మంత్రివర్యులకి, ఎమ్మెల్యేలకు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రివర్యులకు, ముఖ్యమంత్రివర్యులకు, వివిధ మంత్రివర్యులకు ఇచ్చిన ఈ దరఖాస్తులు అన్నీ కూడా, గ్రీవెన్స్ అన్నీ కూడా ఆ గ్రామంలో తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. దాని మేరకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది, ఏ విధంగా పరిష్కరించడం జరిగింది అనేది కూడా ఈ రెవెన్యూ బృందం అనేది వెల్లడించడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఆ సమావేశానికి, ఆ సభకి వచ్చిన వారు అడుగుతున్న సర్వీసెస్, అవి సర్టిఫికేట్స్ కావచ్చు, ఇన్కమ్ ఆర్ బర్త్ ఆర్ డెత్ ఆర్ కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావచ్చు. ఇదే కాకుండా వివిధ సేవలు అంటే ఒక సర్వే చేసి చూపించాలని ఎఫ్లైన్ పెటిషన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే పాస్బుక్ ఇవ్వాలని ఒక అర్జీ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఆ సభలోనే నమోదు చేసుకొని దాన్ని 45 రోజుల్లో పరిష్కరించే విధంగా ఒక ప్రణాళిక చేసుకొని మనము ముందుకు వెళ్తున్నాము. దీనికి ప్రజలు ఒక పూర్తి సహకారం అవసరం. మీరు 10 ఆఫీసుల చుట్టూ వెళ్లకుండా, తిరగకుండా మీ ఊరికే మనము వస్తున్నాము. దాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా విశాఖపట్నం ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతున్నాను. దీంతో పాటు అక్కడ గతంలో కేటాయించిన ప్రభుత్వం కానీ, ప్రైవేట్ సంస్థలు కానీ కేటాయించిన ప్రభుత్వ భూమిలో ఒక పరిస్థితి ఏంటి, ఆక్రమణలో ఉన్నాయా, ఇచ్చిన పర్పస్ కోసం దాన్ని వాడుకోవడం జరిగిందా లేదా అనేది కూడా ఈ సదస్సుల ద్వారా మనము సేకరించడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు అక్కడ ఉన్న కోర్టు సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. లోక్ అదాలత్లో రెఫర్ చేసే విధంగా ఎవరైనా ముందుకు వస్తే వాటి వివరాలు కూడా సేకరించి మనము పరిష్కారం చేయడానికి పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేయడం జరుగుతుంది. ముందే చెప్పినట్టు అనుబంధ శాఖలు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. వాళ్ళకు సంబంధించిన సమస్యలు అన్నీ కూడా ఈ సదస్సుల ద్వారా పరిష్కారం చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది రెవెన్యూ సదస్సులో సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, అదేవిధంగా రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి వర్యులు ఒక ఆదేశాల మేరకు మనము చేపడుతున్న కార్యక్రమం. రేపటి నుంచి ఇది ప్రారంభం అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని వాడుకొని త్వరలో మీ రెవెన్యూ సమస్యలు పరిష్కారం జరిగే విధంగా వినియోగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.